सेदिन बाइक रे जिबा बेले एक दुर्घटना मो जीवन गतिपथ को बदल देता आउ ता परठू सबकिछि बदली जाइतिला। सबुबेले फोन देखुतिली काले से मेसेज करिछि कि काले तार मिस कॉल आसीछि कि मु जानिथिले भी ता फोन कि मेसेज केबे आसीबनी तथापि मनटा केजाणी काहींकी सेठी थिला। अरे ता कॉल आउ मेसेज केमिति आसीबो से परा मते ब्लॉक करि सारथिला। से मो सहित सबु संपर्क काटला परे मते ब्लॉक करि देथिला। ए कथा को मु सबुबेले भूली जाउथली। काहींकी जानिचंती से पा मो हृदय भितर थिला सेठू तो ब्लॉक करि नथिला ना। आउ दिने मते जो मोबाइल देई ताको हैरान करथुवा लोकंक नंबर ब्लॉक करबा कहूतला सेई मोबाइल ले दिने मो नंबरटा ब्लॉक लिस्ट को चल जाइतिला। आउ से ब्लॉक लिस्ट रु मो नंबर बाहरले तो मते कॉल आउ मेसेज आस्तांता हेले संपर्क सिना भांगी देई चली जाइतिला। मो हृदयटा खाली कांदुथिला। भाबुतुली कौन सतरे ता सहित आउ केबे देखा हबनी, कौन सतरे से मते पूरा भूलीगला। किंतु आशा अनेक थिला, भरोसा अपेक्षा करिथिला। दिने ना दिने पुणी मो सह संपर्क जोड़िबो। जानिथिली ए सबु भ्रम थिला, किंतु भाबिबाकू कौन पैसा पड़ुथिला। इच्छा नथिले भी आपे आपे भावनाटा मन भीतर को आसी जाउथला। काहेकि ना से गला परे मु ताकू भूलिबा बदलरे बेसी बेसी मने पड़ुथला। दिने सकाळर पहली किरण ता पाखरु आरंभ होउथला आ रातिर शेष भी तारी पाखरे होउथला। हठात एमिति झड़ परी उभे जीव मु स्वप्न भी भाबी नथिली। आम प्रेम थिला शाश्वत, पवित्र और चिरंतन। हेले से पवित्र संपर्क रे जे दिने कलंक लागिबो से कथा केबे स्वप्न रे भी भाबी नथिली। सब किछि शेष हो जाइतिला। ता स्मृति रे खाली बंचिबार आशा टिके जहा उज्जीवित होइतिला। से दिन तार एग्जाम फीस भरिबार शेष दिन थिला। मते पूर्व दिन राति रे कहला, जानू मोर काली शेष दिन, जदि 50,000 टंका कॉलेज रे डिपोजिट न करे तेबे एग्जाम दे परिबिनी। अनेक चेष्टा कली हेले जोगाड़ करि पारलेनी। भाबिची आर वर्ष को एग्जाम देबी। एक कथा सुनी मते राति सारा निद होई नथिला। अनेक सांग साथी को कॉल लगैली। मास शेष पई का पाखरे पैसा नथिला। जणे पैसा देबाकू राजी हैला। मु ताकू कॉल करी कहली, तमे व्यस्त होनी, मु पैसा जोगाड़ करिछि, काली तमे नै कॉलेज रे डिपोजिट करिवो। परदिन सकाळू टंका आनिबाकू बाइक नै घरू बाहरी गली। हेले व्यस्त आ अन्य मनस्क भितरे सामना को गोटे ट्रक आसी जाइतिला। आउ मु सेई ट्रक सामना रे पड़ी जाइतिली। तापरे कोन हैला मते किछि जणा नथिला। होश आसिला बेलकू निजकू हॉस्पिटल ले पाइली। आउ सेते बेलकू 4 दिन बीती जाइतिला। मु हॉस्पिटल बेड्रु तरवरिया भावरे उठी जिबाकू बाहरिली। काहाटू मोबाइल लेई पचारिबी से पैसा डिपोजिट कला कि नाही। बेड्रु उठू उठू पड़ी जिबा बेले पाखरे थिबा बापा आ बोऊ मते धरी पकेइले। आउ खुशी ए डाक्तर को डाक छाड़िले। डाक्तर बाबू मो पुओ को होश आसीगला। मु बंची जाइतिली बोली मो माँ बापा भारी खुशी थिले। हेले मो आखिरे आखिए लुह थिला। काहेकि जानिचंती मु सबुदिन पई पंगु होई सारिथिली। आउ केबे चाली पारिबिनी, कारण मोर गोटे गोड़ कटा होई सारिथिला। मो आखिर लुह को देखी मो बोऊ कहिला, अरे पागला काहेकि कांदुचु, तू बंची जाइछु सेटा आम पई बड़। डाक्तर कहिले गोड़टा तुरंत न काटिले असुविधा हेबो, सेथिपई बापा गाँ रे गोटे जमी बिकी तो गोड़ ऑपरेशन कले। आमको आम पुओ दरकार, गोड़ गला कौन हैला, आमे परा अछु। बोऊ कथा सुनी आखिर लुहगुड़ा बोल मानु नथिला। लुहगुड़ा सबू गड़ी आसी ओठरे पशि जाउथला। आउ मु ताकू सबू पी चलीथिली। किछि समय परे बापा को तांको मोबाइल मागिली ताकू कॉल करबाकू। बापा तांको मोबाइल देवा सहित मो भंगा मोबाइलटा भी मो हाथ को बढ़ई दे कहले, एई ने तो मोबाइल सेठी जणे पाइथिला आ थाना रे देइथिला। थाना वाला मते देइछंती। छळ छळ आखिरे भांगी जाइथिबा मोबाइल को ऑन करबा को चेष्टा कली। आ ऑन भी हेई गला, किंतु डिस्प्लेटा भांगी रुजी चुरमार हेई जाइथिला। सेई भंगा डिस्प्लेटा झापसा झापसा देखा जाउतला। सेई भंगा मोबाइल ले झापसा झापसा देखा जाउतबा डिस्प्ले रे ताकू कॉल कली। सेपटू से हेलो कहला। मो कथा किछि सुनिबा पूर्वरु ता मन को जहा आसिला कहिगला। कौन कहला जानिछंती, कोउठी थिलो 4 दिन हैला, मोर एग्जाम पाई फीस देबाकू कही कुआडे गायब हो जाइथिलो।
ତମ ପାଇଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ତମକୁ ଭରସା କରି ମୋର ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସାମାନ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ମୁଁ ତ ତମକୁ ମାଗିନଥିଲି, ତମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଥିଲ ଦେବ ବୋଲି। ଆଉ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଛ। ମୁଁ ସେପଟୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଆଉ ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେ କହିସାରିଲା ପରେ କହିଲା, ଆଜିଠୁ ମୋତେ ଆଉ କେବେ କଲ୍ କରିବନି। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଗଲି। ବାସ୍ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲା। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହ। ତଥାପି ତାକୁ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲରେ ନମ୍ବର ଖୋଜି ଖୋଜି ଲଗେଇ ଚାଲିଥିଲି। ବାରମ୍ବାର ଲଗାଇବା ପରେ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଦେଲା। ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲି। 1 ମାସ ତା ସହିତ କଥା ନ ହୋଇ କେମିତି କଟେଇଛି ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନଥିବାର ଦୁଃଖ, ଆଉ ସେପଟେ ସେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଦୁଃଖ। କ'ଣ ବିତୁଥିଲା ମୋ ସହିତ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। କିଛି କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଥର ତ ଛୁରୀରେ ହାତ କାଟିବାକୁ ବାହାରିଛି। ହେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସେଇ ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ତ ପଇସା ନଥିଲା। ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲଟା ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଦେଲି। ବାପା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ମୋବାଇଲଟା ଠିକ୍ କରି ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ହାଏ ମେସେଜ୍ ଦେଲି। ଆଉ ସବୁ କଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତାକୁ ଜଣେଇ ବୋଲି ଭାବିଲି, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ମୋର ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ସେ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗିଛି ଯେ କେବେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଁ, ରାଗିବନି ବା କେମିତି? ମୁଁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିଛି ନା। ଟିକେ ଦେଖା ହେଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଭାବି ତା ସାଙ୍ଗକୁ କଲ୍ କଲି। ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି। ସେ ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଆଉ କହିଲା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେବ। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା, ହେଲେ ନା ତା କଲ୍ ଆସିଲା ନା ତା ସାଙ୍ଗର କଲ୍ ଆସିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ତା କଲ୍ ତ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା, ହଁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସେ କଲ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗ କଥାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ସେ କିଛି ଲୁଚଉଛି। 10-12 ଦିନ ପରେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ରାଗିକି କହିଲି, କ'ଣ ସବୁଦିନ କହୁଛ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେ କଲ୍ କରିବ, କାହିଁ କଲ୍ କରୁନି ତ? ମୋ ରାଗ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମ ସହ ଯାହା ଘଟିଛି ସେ ଜାଣିନି? ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେ ତମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠ ଶୁଣି ସେ ନରମି ଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲା, ପଙ୍ଗୁ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରି କ'ଣ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି? ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ନା ଜୀବନ ସାରା ଏହି ପଙ୍ଗୁର ସେବା କରିବି? ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ପାଟିରେ ଭାଷା ନଥିଲା। ଆଖିର ଲୁହ ଓଠ ପିଇ ଯାଉଥିଲା। ନିଜକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଖିର ଲୁହ ବୋଲ ମାନୁନଥିଲା। ତା ସହିତ ବିତେଇଥିବା ସେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋ ସହିତ କରିଥିବା ସବୁ ପ୍ରମିଜ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ନା ଖାଇଥିଲି ନା ଶୋଇଥିଲି, ନା ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଗୋଡ଼ଟା ଥିଲା। କହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ। ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏଠୁ ସେଠିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଲି। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ଟିକେ ସହଜ ହେଲା। ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଫିସରେ କାମ ମିଳିଗଲା। ଦରମା କମ୍ ହେଲେ ବି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ନିଜେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଥିଲି। ୟା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି 5 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ତା କଲ୍ ଆଉ ମେସେଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ଜାଣିଛି ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବାହା ହେଇସାରିଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ଥିବ। ହେଲେ ମୋତେ ଥରେ କଲ୍ କରି କୁହନ୍ତାନି, ଜାନୁ କେମିତି ଅଛ? ମୋ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଆଶା ସବୁ ବିଫଳ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା କଲ୍ ଆଉ ମେସେଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସେ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବି? ସେ ଯେମିତି ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଜଣେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକର କଥା। ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏ କାହାଣୀ ମୋ ଲେଖାରେ ଆଉ ମୋ କଣ୍ଠରେ ପଢ଼ିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମନା କରିଥିଲି, କାରଣ
ନା କିଛି ଫଟୋ ଥିଲା ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ କାହାଣୀ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ହଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ନୂଆ ରୂପରେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ବଣ୍ଟି ବବଲିଙ୍କ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରେମ, ସବୁଦିନ ରାତି 9ଟାରେ ଦେଖିବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।